بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر 11 مضمون وب دیزاینینگ وانتان خوش آمدین. امروز بخیر دی لکچر درباره CSS بوردرز گپ میزنیم و همچنان CSS مارجنز میبینیم. خب ما اگر بیایم first of all to the notes، بعد از موضوعی که روز پیش خواندیم که درباره CSS backgrounds بود، با تعقیبش یا CSS backgrounds با تعقیبش موضوعی که داریم CSS border هستن. border را شما معمولا بلد هستین، در ورد، در اکسل، در اکثر اپلیکیشن های دیگه استفاده کردین. همه قسم border را اگر میخواهیم که اینجا در یک وب پیج استفاده کنیم که فرضاً یک پاراگراف ما border داشته باشه، لجسه تیبل ما که border را دارن، کالم border را دارن، رو border را دارن، سل border را دارن و همین ترتیب عکس که border داشته می باشه، کل border را ما کنترل کرده میتونیم و با مختلف element های HTML خود میتونیم که border assign کنیم using the border property. So let's just work on it. Let me just create a page. پیج را ما بسته میکنم and I'll create a blank new page. I'll save it. Okay, if I get to the folder، در folder دیگه فایل ها را داشتیم. Here I'll give it a name, for example working with borders .html extensionش html میمونه. خب از اینجا ما basic html syntax نوشته میکنم first of all, and then we'll try to add borders to those elements. So I'll just write that html tag and here در تکلیش نوشته میکنیم working with css borders. Basically, first of all, I'll just create some basic HTML elements such as a paragraph P, and I'll give it some text. For example, this is first paragraph, and then some other elements, suppose a P tag range was such as this one. If I just save and load this page in the browser، یا قسم یک دوتا پاراگراف داریم. خب اگر بخوایم که بریزی پاراگراف های خود border باتم، as I said we can give the border to most of HTML elements. بعضی اکثر HTML element ها که border property را سپورت میکنه برش border داده میتونیم. namely اگر ما پاراگراف بگوییم میتونه که border بگیره، اگر ما عکس بگوییم border گرفته میتونه، فرضاً اگر ما به اصطلاح مختلف فارمتینگ یا تکست بیس تگ ها که هستن h1 h2 h3 and all that، اگر درباره تیبل گپ بزنیم border داشته می باشه and almost most of the elements which take the border property ما برش border داده میتونیم. for example میخوایم که باره اولیجا بالای پاراگراف ها ما اکثر پراپرتی های border اینجا تست کنم تا که ببینیم چطور border استفاده کرده میتونیم. So first of all what I'll do، ما اینجا از internal CSS استفاده کرده در head section یک start tag create میکنم و اینجا ما فرضاً میخوایم که پاراگراف ها را سلکت کنم و بگیم که کل پاراگراف های ما باید این قسم یک border داشته باشه. So I'll just go through the element selector which is P, and here I can assign a border. For example ما برش با استفاده از border property border داده میتونم. خب با border property ما مختلف value داده میتونیم. درست است؟ اگر ما تنها کال میکنیم border property را as if you come to your notes، اینجا بیاین فرضاً اگر ما بخوایم که مختلف تایپ های border را دارم، these are the different border types، و ما یکی از این تایپ ها را in its default form میخوایم جور کنم، then what should I do؟ I should use a border style property. قسمی که گفتم border property ما با مختلف value ها با مختلف چیزا استفاده میشه. I'll not get to it right now. ما با border property بعداً میام. فرضاً میخوایم که یک border type یا border style انتخاب کنم برش بودم. So I'll just write border style. درست است؟ اولی property را میخوانیم بعداً کلش یک جای میاریم با border property استفاده میشن. So the border style property specifies the type of the border that we want to assign to an element. یعنی که اینجا که شما ایده میتونین با یک element فرضاً اگر پاراگراف رو بگوییم از این تایپ ها کدام تایپ ها میخوایم assign کنیم.
dotted border, dashed border বা solid border double line border می باشن inset and outside border ها می باشن مختلف تایپ های border هستن درست است شما میتونین از این سیت ولیو برش بدین dotted dashed solid double grove ridged inset outset none hidden in all of that فور example اگه ما بخوایم که یک نورمال بوردر یادی را داشته باشم that's what we call a solid border درست است بوردری که معمولا ما استفاده میکنیم now let me just save it and get back and refresh my page this is a solid border و چون ما پاراگراف انتخاب کرده را برش گفتیم در این داخل پیج ما هر جایی که پی تگ باشه ولی سالید بارد میگه that's the part of your selector او رو شما میفهمید که based on هر سلکتری که ما اینجا گفتیم این پراپرتی اپلای میشه درست است let me just take another paragraph here which contains more than one line چون شما ببینید که تنها با یک لاینی نیست بلکه با کل پاراگراف است so I'll just get here and copy all this text paste it here now let's see if I refresh this page I'll have such a border به خاطر که ما بوردر پراپرتی را بالای یک لاین اپلای نکردیم ما بالای پاراگراف اپلای کردیم یک پاراگراف است در داخل یک پی تگ است ای در داخل دوم پی تگ است و این کلش در داخل سوم پی تگ است هر چقدر که سایز پاراگراف ما باشه ما گفتیم که بوردر باید سالید تایپ بوردر بگیره یعنی که در بوردر استایل ما تایپ یا نوع بوردر خود میدیم and it can contain any of these values از لیست ولیو هر ولیو برای شما داده میتونه for example اگر بخوایم که dashed border داشته باشم so I'll just write dashed save and refresh به این شکل درست است اگر dotted border را میخواین داشته باشین then just write dotted save and refresh به این شکل نقطه نقطه in any of the other types شما اینجا داده میتونیم for example ما اینجا میتونم solid save and refresh اما قسم solid border را برای ما خواهد گرفت درست است خب فرضاً ما اگر بخوایم که برای هر یک ساید بوردر خود یک جدا تایپ بوردر داشته باشم یعنی که ما باید یک ولیو برای بوردر استایل دادیم اینجا شما ببینید یک ولیو برش دادیم این یک ولیو که سالید تایپ است برای هر چهار بعدی برای هر چهار طرف بوردر ما اپلای میشه یعنی که اگر ما ببینیم با ٹاپ بوردر با لیفت بوردر با باتم بوردر و با رایت بوردر اپلای میشه اگر ما بخوایم ما میتونیم که یا چند ولیو بدیم فور example ما میگم که سالید ولیو ٹاپ ما باشه then dotted then dashed and then for example یکی از دیگه ولیو را اگر ما بگیرم let me just take it like double now save it get back and refresh you will see something like this درست است اول ولیوی که برش دادیم solid این برای ٹاپ اپلای میشه بعدن همه قسم یک دوره که میکنه clockwise بعد از ٹاپ ما چی داریم رایت داریم بعدن باتم بعدن لیفت اینجا ببینید ٹاپ solid رایت dotted bottom dashed و لیفت ما double یعنی که اگر به بوردر استایل پراپرتی ما یک ولیو میدیم یک قسم او یک ولیو برای هر چهار طرف اپلای میشه به این قسم و اگر ما چهار تا ولیو میدیم باز نظر به این ترتیب نظر به این سیکونس برای چهار تاش اپلای میشه let me just say if I'm taking two values only and I'm saving it باز ببینید برای top and bottom value اول اساین میشه برای left and right value دوم اساین میشه یک قسم اگر دو ولیو بدیم و اگر چهار ولیو بدیم هر چهار سایدش مشخص میشه and now let me just give it three values اگر سه ولیو میدیم refresh it ببینید سه ولیو اگر میدیم ولیو اول برای ٹاپ میآید ولیو دوم که است برای لیفت اند رایت میآید و ولیو سوم که است برای باتم میآید و اگر چهار ولیو میدیم then each side is specified معمولا ما این کارا نمیکنیم so we'll mostly use one value اگر نیاز باشه باز میتونیم که separately هم این کارا کنترل کنیم so this is the way we use the border style property درست است یک طریقه دیگه هم است اگر شما ری کنفیوز میکنه که سیکونس یا نظمش چی است اگر دو ولیو میتون برای کدام ساید اپلای میشه اگر سه ولیو میتون برای کدام ساید اگر چهار ولیو میتون برای لیفت کدام خواهد بود برای رایت کدام خواهد بود then what you can do شما میتونید اینجا بگین که مشخص کنین شما جنرالی بوردر استایل پراپرتی را نمیخواین بگین شما میخواین که مشخص کنین ساید بوردر فرضاً ما اینجا نوشته میکنم که بوردر داش ٹاپ داش style
یعنی که ما میخوایم که فور example من یه ولیو برش میتونم solid تا با top border ما میخوایم style specify کنم which is solid. Now let's just save and refresh. You will have only top border به خاطر که اینجا ما در border style گفتیم که این border style top باشه و برای left and right and bottom specify نکردیم سوی هیچ نمیاین و اگر ما فرضاً بخوایم بکنیم then we can do it. فرضاً ما میگم که border dash left and then dash style برای left side border میخوایم style specify کنیم and I want that to be solid as well. میخوایم که leftش هم solid باشه. So I'll just save it. یک قسم تا در top و در left border میگیره. And the same applies for the border right style and border bottom style. And if you want to give it a different value فرضاً اینجا من نمیشتم میکنم double and I'll just save it. ببینین طرف left double میایه و در topش ما style solid مانده. So this is the way we can apply borders. از border style property استفاده میکنیم یا اگر بعدش هم میخوایم طرفش هم میخوایم که مشخص کنیم then that can be changed to border top style, border left style, border right style and border bottom style. Alright, next thing بعد از اینکه ما border style property رو یاد گرفتیم we can do the border width. border width یعنی که به اصطلاح سایز بوردر ما یا ضخامت بوردر ما که چقدر چی بگوییم که width زیاد باشه چقدر در نمیفهم که در چی لغات برش میگیم but mostly width border یعنی که چقدر بوردر ما کلان است. Let's just see practically. فرضاً اینجا من ایرا پس پاک میکنم و میخوایم که یک بوردر باتم in order to see border style is equal to solid. Solid border اینجا paragraph apply میکنم. If I refresh my page I'll have solid border. और این default size border ماست. این سایز یا width border شما ببینین که چقدر ضخامت میگیم چی میگیم این چقدر است این default سایزش است. اگر فرضاً ما بخوایم که را زیاد کنم then I'll make it border width توسط border width property را که ما کار میکنم. ولی value از این را ما میتونیم که در چند واحد بدیم. It can be in pixels, in points, in centimeters, in em, and many more. در هر واحد که شما میخواین value بدین. For example ما در points میتونم or the pixels میتونم. Let me just make it for example 2 pixels. If I just save it and refresh it, now you can see یک کمی خردتر شد. فرضاً اگر زیاد میکنه میره I'll make it for example 5 pixels. Save and refresh. اینجا ببینین اینی وزنی بوردر میگیم یا width بوردر که ما میگیم که چقدر کلان میشه ایرا ما width بوردر میگیم. هر قدر که ولیو وارد ما کلان تر میکنم فرضاً 7 پکسل همون قدر کلان تر میشه. So this is the border width property. اگر میخوایم که چون border width property برای هر چهار طرف اپلای میشه قسمی که border style property برای هر چهار طرف اپلای میشه اگر ما میخوایم مشخص با یک ساید اپلای کنیم then we can change this property. این property را ما پیشواری تغییر داده میتونیم. For example این را ما کامنت میکنم and I'll just write. For example ما میخوایم که border left width ما زیاد باشه. For example ما میگم border left width is equal to let me just make it 7 pixels. Save and refresh. این را ببینید دیگر top right and bottom default هستن به خاطر کسی که ما برش width specify نکردیم مگم left border ما width specify کردیم. I said that left border width should be 7 pixel. این تنها باز بری left sideش اپلای میشه و می ترتیب اگر ما بخوایم بر right sideش تنها اپلای کنم so I'll just write border right width and that should be 8 pixels not 80 but 8. Save and refresh. Here ببینید right side 8 pixel left side 7 pixel and you can give it a better design. شما میتونید properly redesign کنید هر قسمی که خوش دارید as if this. این اصلا بوردر است. شما شاید در اکثر پیج و چیزا دیده باشین فکر کرده باشین که اینجا کدام editing شده یا designing شده یا کدام عکس یا کدام چیزی است. No, it's just a border. منتها سایزش کلان گرفتیم و یک طرف آمده. Later on you will learn how to control the padding and margin. اینجا paddingش هم کنترل کنیم properly کمی نوشتن پیش بیاید رنگش هم بدیم بسیار خوب معلوم میشه. So that's up to you که چقدر شما تخلیق دیزاین دارین. You can create better designs using these properties. خب با می ترتیب قسمی که گفتیم ما میتونیم که border width برای یک ساید مشخص کنیم. border left width, right width, top width and bottom width شما این اپلای کنید. Or next what you can do قسمی که ما
در همین یک پراپرتی میتونستیم که چند طرفش مشخص کنیم. در ستایل همه قسم در ویدت هم کده میتونیم. فرضاً شما اینجا ببینین باردر ویدت ما یک ولیو اگر دادیم این برای هر چهار طرف اپلای میشه. اگر فرضاً ما چند تا ولیو میتونم، فور اگزامپل ما میگم که در ټاپش 7 پیکسل باشه، در رایتش 9 پیکسل باشه، فور اگزامپل در باتم 3 پیکسل باشه و در لفت هم let me just make it for example 15 پیکسل باشه. save and refresh. You will see different borders. درست است؟ نظر به ویلیو همون کلاک وایز از تاپ شروع، کلاک وایز اگر شما ادامه بدین این میشه به تاپ، بعدن رایت، بعدن باتم و بعدن هم لفت. یک ویلیو با مشخص میکنیم و همین ترتیب اگر دو ویلیو میتیم باز یک ویلیو به تاپ این باتم و یک ویلیو برای رایت and لفت اپلای میشه. So that this rule applies throughout the CSS. یعنی در CSS در اکثر جای همی سیم رول است. درست است؟ خب so this is the way we can assign border width. دیگه ما میتونیم که بعد از border width برای بارڈر خود یک رنگ مشخص کنیم. And we know that pretty much easy که ما در لکچری کلر سیره دیده بودیم که میتونیم با چه شکل برای مختلف الیمنت ها کلر بدیم. For example من نوشته میکنم border dash color and here not left color generally border color تا که بر هر چهار سایدش اپلای شود. فکرتان باشه که اگر ما ساید مشخص نمی کنیم و یک بارڈر پراپرتی را اپلای می کنیم قسمی که بارڈر استایل، بارڈر ویدت و بارڈر کلر بود برای هر چهار طرف اپلای میشه و اگر یک طرف مشخص می کنیم یا لفت یا تاپ یا باتم یا رایت بعدن او ویلیو تنها برای اون یک طرف حساب میشه. For example ما بارڈر کلر میتونم and you know that the set of colors that you can apply از RGB میتین، از HSL میتین، از هش ویلیو میتین، از colors set names میتین، هر طریقه را که شما میگین. For example ما simply میگم let me just make it green as color name استفاده کرده. If I refresh it I'll have the same border but in a green color و چون قسم گفتم generally border color apply کردیم so that's why I'm getting this to the all four sides. اگر فرضاً دو تا ویلیو میتونم for example green and red باز چی خواهد شد؟ Yes you can see برای top and bottom ویلیو اول اپلای میشه، برای left and right که red است دی ویلیو دوم اپلای میشه. با می ترتیب اگر سه ویلیو میتین for example yellow ریفرش کنین باز ویلیو اول برای تاپ، ویلیو دوم برای لفت and right، ویلیو سوم برای باتم و اگر چهار ویلیو میتین for example let me make it blue save and refresh. Now you can see clockwise اول ویلیو برای تاپ، دوم همون قسم برای لفت و بعدن باتم و بعدن right left به شکل. درست است؟ or you can explicitly specify که فرضاً را من کامنت کنم و اینجا بگویم که border dash left dash color تنها رنگ لفت سایدش هم میخوایم مشخص کنم and that should be red. save and refresh. now only left side border ما left میشه و دیگه ساید ایشان نیستن. for example if I get here and این دیگه ساید border ما بیخی پاک میکنم save and refresh. خب سایزش رو پاک کردم and now I just apply it to the left style. save and refresh. به شکل مالی تنها ده left side border دارم. and if I give it a bit bigger size refresh به شکل یک قسمی که به هر پاراگراف یک کالم واری indicator واری repeat میشه. so that is a left border. درست است؟ کلر هم دیدیم، width هم دیدیم و style هم دیدیم. next individual sites and individual values که قسمی که ما میتیم so that's it for the border. درست است؟ خب قسمی که ما گفتیم اینجا ما generally گفتیم مطلب یک پراپرتی border رو جدا جدا manage کردیم. border style جدا دیدیم، border width دیدیم و border color دیدیم. اگر بخوایم که کل کارا را در یک لاین کنیم باز ما از این قدم طریقه خرد داریم shortened form از این داریم which is using the border property itself. یعنی که ما اگر بگیم که border و هیچ دیگه مشخص نکنیم که border style یا border width یا border color فقط border property را استفاده میکنیم باز ما میتونیم که اینجا با یک سیکونس ویلیو را بدیم تا که در یک لاین کلی کارا را بکنیم. یعنی که ما میخوایم که for example 7 پیکسل border داشته باشم اولا ویلیو سایز میتیم، دوما ویلیو style میتیم چه قسم border را میخوایم داشته باشم I want to have a solid border بعدن ویلیو رنگ میدیم فرضاً میخوایم که سبز border داشته باشم green. just save and refresh. I'll have this.
به خاطر که ما چی گفتیم؟ باردر گفتیم. درست است؟ یعنی که ما مشخص نکردیم که با کدام باردر. ما گفتیم که باردر باشه با این ولیو 7 پیکسل برای هر 4 طرف 7 پیکسل باردر و سالید برای هر 4 طرف سالید تایپ باردر و گرین برای هر 4 طرف رنگش هم گرین باشه. So that is what I get. درست است؟ با می ترتیب ما میتونیم که بگوییم که فرضاً let me just see border left. اگر ما میخوایم که هر سه چیزا تانا برای لفت باردر ما اپلای شوند، از باجازی که من جدا جدا سی لاین اف کد نوشته کنم که باردر لفت ویت، باردر لفت ستایل، باردر لفت کلر، من تانا اینجا نوشته کردم میتونم که باردر داش لفت و ای هر سی ولیو را دی سیکونس میتونم. اول باید سایز بیایه، بعدن تایپش و بعدن رنگش. and now if I refresh it ببینین ایتانا برای left border ما apply میشه. the same goes for the right and the top and the bottom. for example ما میام که بگم که border dash right. درست است؟ دیگه هر سی ولیو رو داده میتونم. مطلب میخوایم که از طرف right میتونم که 8 پیکسل باردر داشته باشم and I want that to be double and I want that to be red. save and refresh. I'll have such a border. درست است؟ خب that's all about the borders. and one thing more ما میتونیم که rounded borders هم create کنیم. چه قسم؟ for example if I just comment it out ایره کامنت میکنم و از اینجا آمده ایره برای کلی باردر اپلای میکنم. just see this. یک قسم یک باردر داریم. اگه این بغلای باردر شما میبینین 4 پنجه هستن. درست است؟ اگر بخوایم که راوند بسازم then I have another border property called border dash radius. از border radius property استفاده کرده این کار کرده میتونم. and here I can give a value. for example let me give it 5 pixels. save and refresh. به اندازه 5 پیکسل یا راوند شده. هر قدر که ولیوش زیاد میکنیم فرضاً ما میگم که 15 پیکسل. save and refresh. 15 پیکسل با حالش راوند شدن. باید با استفاده از این border radius property میتونیم که rounded borders داشته باشیم with no sharp edges. درست است؟ و هر قدر که ولیو شما زیاد میکنیم با مقداری راوند میشه. for example اگر ما بیخی بخوایم که گول بکنم then I can give it even in percentage. for example ما 50% نوشته میکنیم and you will see something like this. یعنی که 50% باردر ما راوند شد. حالا چرا یک قسم معلوم میشه 50% اگر راوند شود then it should mostly look like a circle, almost like a circle. به خاطر از اینکه اینجا نوشته در پاراگراف ها کم است. if I have much of that then it will look like a circle. درست است؟ مطلب به هر اندازه که بخوایم میره ما radius داده میتونیم، گوله‌ای داده میتونیم. let me just make it 10 pixels. save and refresh. so I'll have such a nice rounded borders. so these are the border properties in CSS. از این استفاده کرده ما میتونیم که different borders apply کنیم. about the border radius property. Okay, after that the topic that we have is the CSS margins. margin شما میفهمین که برای چی استفاده میشه وقتی که ما بخوایم که از یک طرف یک کمی سپیس بانیم then we can apply the margin property. اینجا اگر شما ببینین معمولا این دیفالت مارجن بادی می باشه که از تاپ یک کمی سپیس داره و از لفت معمولا سپیس هم نداره. فرضاً اگر بخوایم که برای پاراگراف خود از طرف لفت یا از طرف رایت یا از طرف تاپ یا از طرف بادم یک کمی سپیس بتم تا که یک کمی جای بانو بعد از شروع شود then I can use the margin property. درست است؟ for example میایم و میخوایم که برای باردر خود برای پاراگراف خود یا برای کل پاراگراف های خود چون اونجا پاراگراف سلکتور دارم از طرف لفت از طرف لفت یک کمی فاصله بدم. so I'll use the margin property. for example اینجا میایم آدمی پاراگراف نوشته میکنم که margin left. از طرف لفت میخوایم که فاصله بدم. چقدر؟ let me just make it 20 pixels. save and refresh. اینجا ببینید 20 پیکسل از طرف لفت فاصله گرفت. با می ترتیب اگر بخوایم که از طرف رایت فاصله بدم then I can give it margin right. for example 50 پیکسل میخوایم که از طرف رایت فاصله داشته باشه. just save and refresh. اینجا ببینید از طرف رایت 50 پیکسل ما. درست است؟ فرضاً با می ترتیب از طرف تاپ داده میتونیم از طرف باتم. ولی اگر ما از طرف تاپ میتونم این فاصله داخلی شان هم زیاد میشه به خاطر که من اینجا بالای پاراگراف تگیر اپلای میکنم.
یعنی که هر individual paragraph tag از طرف تاپ خود فاصله خواهد ماند. For example من اینجا نوشته میکنم که margin top and I'm giving it a value. For example میگم که 30 پکسل باید باشه. Save and refresh. هر یک پاراگراف از تاپ خود 30 پکسل میمانه. با می ترتیب باتم هم داده میتونیم. So that is the margin property. معمولا در اکثر جا در CSS بیس نهایت زیاد استفاده میشه. وقتی که شما ویب پیج تان دیزاین میکنین بین الیمنت ها فاصله و فاصله به اصطلاح دقیق بسیار یک چیز مهم است که در دیزاین بسیار رول داره. So through the margin property, margin left, right, margin top, margin bottom شما میتونید که فاصله را به یک الیمنت بدین. نظر به سلکترتان چون مال پاراگراف سلکت کردیم کلی فاصله را به پاراگراف میدن. Let's just say که ما میخوایم که خب اگر میخوایم که در یک لاین می کار کنیم shorten فرمش است که ما تنها مارجن نوشته کنیم و اینجا ولیو بدیم. اگر یک ولیو میدیم برای هر چهار طرف اپلای میشه. فرضاً من اینجا نوشته میکنم 50 پکسل. Save and refresh. ببینین هر یک پاراگراف از خود چهار طرف 50 پکسل میمانه. طرف رایت 50 پکسل، طرف لفت 50 پکسل، طرف تاپ، این طرف باتم و هر یک پاراگراف کار میکنه چون اینجا ما بالای پاراگراف تگیر اپلای کنیم. با همون قسمی که در border properties دیدیم اگر دو ولیو میتیم let me just say 50 pixels and 100 pixels. باز چی خواهد شد؟ یک ولیو برای تاپ و باتم اپلای میشه و یک ولیو برای لفت و رایت. یعنی که 50 پکسل ولیو اول برای تاپ و باتم 50 let me just make it less. من فرض این را 5 میکنم تا که شما ببینید. به شکل 5 پکسل در تاپ و باتم هر پاراگراف مارجن میمانه و 100 پکسل در لفت و رایت. با همین ترتیب اگر 3 ولیو میتیم let me just make it for example 40 pixels. باز ریفرش. جا ببینین ولیو اول برای تاپ، ولیو دوم برای لفت و رایت و ولیو سوم برای باتم. درست است؟ یعنی 5 پکسل از تاپ با 100 پکسل از لفت و 100 از رایت و ولیو سوم که از 40 پکسل او را در باتم. یعنی که بعد از این پاراگراف 40 پکسل و بعد از این پاراگراف 40 پکسل. اگر ببینیم در تاپ نماند به خاطر که ولیو اول برای تاپ اپلای میشه. و اگر 4 ولیو میدیم یعنی که من اینجا میگم 30 پکسلز باز چی خواهد شد؟ باز کلاک وایز از تاپ شروع میشه. ولیو اول تاپ، دوم رایت، بعدن باتم و بعدن لفت. میبینیم save and refresh. We'll have all these borders. So this is the margin value که میتونیم به خاطر spacing بسیار مفید است و از استفاده کنیم. هر چهار طرف یک element ما مارجن داده میتونیم. And we do not only apply these properties on a paragraph. ما فقط به خاطر demonstration و چون که آسان است من اینجا براتون نشان دادم. بالای اکثر چیزهای element های HTML که شما یاد گرفتین تیبل باشه، لیست باشه، ایمیج باشه، هر چیزی که باشه شما بالایش یار اپلای کردن میتونید. Let me just take an example. ما اجازه آمده یک عکس میگیرم. I'll just use the img tag and here in the src I'll give it a path. یک picture path میتونم. Okay, I don't know where in which folder I have the picture, so I'll go to my folder. خب چون فایل ما اینجاست working with borders این فایل ماست و از این pics folder یک عکس میگیرم. So I'll just come to the pics folder and inside here I'll take one of these pictures. فرضاً یک عکس میخوایم بگیرم. نام ازی را کپی میکنم با اکستنشنش. درست است؟ و اینجا در کد خود آمده در سورسش در داخل پیکس فولدر یک عکس میخوایم بگیرم و از اینجا ویتش مشخص میکنم که تقریبا 150 پکسل باشه. I'll just save and refresh this page. So I have such a picture. اگر سایزش یک کمی زیاد کنیم let me make it 500 pixels. So now I have this picture here. حالا میخوایم برای این picture border بدم. درست است؟ So what I'll do میتونیم از اینجا picture را سلکت کنیم مگه میخوایم این دفعه در inline CSS اینجا کار کنم در داخل می text tag میگیرم. You know it's a type of CSS inline CSS میگیم و از اینجا border property را کار میکنم. For example من برایش میگم که border dash style and I want it to have a solid border. Let me just save and refresh it. ببینید یک ما solid black border را گرفت و default size default widthش به خاطر که widthش تا ما غرض نگرفتیم. اگر بخوایم که کم widthش را زیاد کنم so I'll use the border dash width property
and suppose I want to give it a border of 5 pixels. Save and refresh. Now I have a bigger border. دیگه اگر میخواین زیاد کنین, let me just make it 9. refresh. So I have this type of border. فرضاً اگر بخوایم که radius بتون برش, یعنی که یک کمی بغلش گل کنم. So I'll use the property of border dash radius. چند پکسل radius میتیم. For example ما میخوایم که around 15 pixels radius بدم. So I'll just save it and refresh it. ببینین بغلش گل شدن. حالا به هر اندازه که من زیاد میکنم. For example I want to give it a 50 pixels of radius value. refresh یک قسم میشن. و اگر نهایت زیاد میخواین کنین یا فرضاً میخوایم در پرسنتیج بتون 50% 50% باید radius باشه به این شکل. درست است. کمپلیت یک سرکل والی کریت میشه. give it any value, just practice on it or work on it. for example من اینجا میگم که 80 پیکسل radius داشته باشه. so I'll just refresh it. that is the 70% of radius. یک کار دیگه را که شما اینجا کرده میتونین که شما میخواین که به یک بغل radius بدین, برای هر 4 بغل نه, یک چی برگوار یک دیزاین جور کنین از یک. then you can give it. for example ما از اینجا میایم و دو تا ویلیو برش میتونم, یکیش 80 پیکسل و یکیش هم 5 پیکسل. just save it and refresh it. you will see something like this. درست است. یعنی که ویلیو اول که برش دادم برای این دو بغل اپلای شد. 80 پیکسلی بغل و 80 پیکسلی بغل که روبروی هم دیگه هستن و دیگه 5 پیکسل که دادم این برای این دو بغل اپلای شد. با می ترتیب اگر 3 ویلیو میتین یا 4, همون کانسپتی که بالا اینجا گفتیم گپ یک ویلیو, دو ویلیو, 3 ویلیو, 4 ویلیو. اگر میخواین هر بغلتان جدا جدا گوله داشته باشه باز 4 ویلیو بدین. درست است. so you will mostly create designs like this, or you can give it a color. for example اگر ما بیایم border color, for example let me just make it gray. save and refresh. you'll have a pretty much nicer thing. درست است. به این شکل شما میتونین که different borders create کنین. later on باز ما شادو را یاد میگیریم که برای یک و برای بارڈر یک کم شادو هم اینجا بدیم, بسیار نهایت خوب معلوم خواهد شد. so you just have to practice on these CSS properties, and later on when you bring all of them together you will be able to create a much better design. That's it for today, and we'll see you next class.